चलो समझियो चीज़ां। देखियो दो तीन रूल दसदा वा कादे लई रूल पढ़न लगे आ। जिवें साडे कोल हैगा वा तीन एलीमेंट ने, इन्हां तो आपां कंपलैक्स तैयार करना जी। आपां इहनूं किद्दां लिखदे ने ही K4 FeCN6 इदां लिखीदा ही ना। देखो 1 2 ते 3 तिन्नां तो आ चीज़ बन गई। ये किवें बन जाती है, ये रूल किहड़े किहड़े आ बस उही आपां पढ़ना पहलों। ठीक है, रूल नंबर 1 हैगा वा जिहड़ा कटाइन आ इन्हां चों, जिद्दां पोटाश आ भी कटाइन आ भी कटाइन आ, पर यह डी ब्लॉक वाला इनू इहदे च ही रखना हुंदा। जिहड़ा कटाइन आ उहनूं किधर रखना हुंदा वा लैफ्ट साइड ते अनाइन नूं किधर रखना हुंदा राइट साइड ते। लैफ्ट ही बनदी ना साइड, लैफ्ट राइट दे नालों इदां लिख दिंदे कटाइन इज रिटन फस्ट फॉलोड बाय अनाइन। रूल नंबर 1 हैगा कटाइन इज रिटन फस्ट फॉलोड बाय अनाइन, पहला रूल। रूल नंबर 2 देखियो, ध्यान नाल सुनियो। आ किहड़ी ब्रैकेट हुंदी आ? स्केयर ब्रैकेट। स्केयर ब्रैकेट दे विच कंपलैक्स पार्ट लिखी दा आपां। ठीक है, रूल नंबर 2 की आ? इन स्केयर ब्रैकेट कंपलैक्स पार्ट इज रिटन। तो इस कंपलैक्स पार्ट दे विच सब तो पहलों किनू लिखी दा? सेंट्रल मैटल एटम नू, फिर किनू लिखी दा वा? लिगेंड्स नू। इन विच सेंट्रल या मैटल एटम रिटन फस्ट फॉलोड बाय लिगेंड्स। रूल नंबर 3 देखियो, ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। कुछ गल्लां नूं ध्यान नाल देख लिया करो। आ वेखियो ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, सब तो पहलों आपां लिखने हुंदे अनाइनिक लिगेंड्स। उस तो बाद वारी आउंदी आ न्यूट्रल दी, न्यूट्रल लिगेंड्स। फिर लिखी ते लास्ट ते कटाइनिक लिगेंड्स। इन्हां दा ऑर्डर हुंदा जी। सब तो पहलों किन्हां नूं प्रैफरेंस दई दी? अनाइनिक नूं। जिवें Cl नैगेटिव, F नैगेटिव, Cn नैगेटिव, इहो जे इन्हां नूं सब तो पहलों लिखी दा। न्यूट्रल नूं बाद च लिखी दा। वाटर हो गया, NH3 हो गया, इन्हां नूं बाद च लिखदे आपां। कटाइनिक जिवें NH4 पॉजिटिव हो गया, इन्हां नूं एंड ते लिखी दा। सब तो पहलों अनाइनिक, फिर न्यूट्रल ते फिर आउंदे ने कटाइनिक। रूल नंबर 4 देखियो, फिर आपां 2-4 एग्जाम्पलां पढ़दे आ। रूल नंबर 4 दे विच की आ? जिवें आ दो सेम काइंड दे होण, इफ सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स आर present then written according to alphabetic order। हुण देखियो, जिद्दां दो लिगेंड्स से प्रेजेंट होण H2O ते NH3, किनू पहलों लिखना?
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਨਾਇਨਿਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਵਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ? ਐਕਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਮਾਈਨ। ਉੱਦਾਂ ਅਮਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਐਮ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖੋਗੇ 13ਵਾਂ 14ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਐਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਐਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮਾਈਨ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਏ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਊ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਐਮ ਦੇਖੀਏ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਐਚ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਐਨ, ਤੇ ABC ਵਿੱਚ ਐਚ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ K4 ਵਾਲੀ ਦੱਸਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖੀਏ। ठीक है, लिखाओ इनू किद्दां लिखांगे, इस तो कंपलैक्स किद्दां बनाइए, पूरा कंपाउंड बनाना। जेड़ा ते हैगा पोटाशियम, इनू पहलों लिखता, फिर स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट होगी। इहदे विच लीगेंड्स किहड़े किहड़े ने? CN एक लीगेंड, Na+ एक लीगेंड ते वाटर एक लीगेंड। CN दे उपर किहड़ा चार्ज हुंदा? नैगेटिव हुंदा ना। ठीक है, तुसीं जदों ब्रैकेट विच लिखना उदों नैगेटिव चार्ज पाईदा नहीं हुंदा, जरूर है। तुसीं आ प्लस भी नहीं पाउणा जदों लिखना इनू। फिर आपां लिखना हुंदा मैटल एटम, Fe लिखता। फिर हुण लीगेंड्स लिखने, जे पहलों किन्नू लिखीए? सब तो अनाइनिक नू। अनाइनिक किहड़ा इत्थे? CN पा के ब्रैकेट पा के 4 पा देना। फिर किन्नू लिखीए दोनों चों? न्यूट्रल, वाटर लिखता, इदा ब्रैकेट पाउणी पा सकते। फिर किन्नू लिखीए? Na लिखता, ब्रैकेट पाउणी पाओ क्योंकि इन्हों थोड़ा सैपरेट जे हो जाएंगे, तो इनू क्लोज करता। अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया, समझिया ना पूरा? ठीक है, कर लो नोट। हुण वो पार्ट पढ़ना जे जिहदे चो पक्का तो हुंदा ही आ भी आउणा ही आउणा वा पेपर। IUPAC नेम इन्हां दे लिखने, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। रूल सारे पढ़ लिए, फिर नाम इन्हां दे बनावांगे। हैडिंग इदां दा ही ला लिओ, रूल्स फॉर IUPAC नोमनक्लेचर, IUPAC ਜਾਂ IUPAC नोमनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक रूल मैं इत्थे ही दस दिना वा, अगे जाके लिखांगे भी जरूर। जिद्दां के दे पैर च किन्ना लिखिया 3 ना, आपां इनू पोटाशियम ही लिखना हुंदा, कदी भी ट्राई पोटाशियम नहीं लिखना। भावें 3 या 4 या 5 या जिहड़ा भी मैटल इत्थे लिखिया, के लिखिया ਜਾਂ कोई होर मैटल इत्थे आ जाता, उहदा नाम सीधा ही लिखना। उहदे नाल ये नहीं दसना कि 2 लगे या 3 लगे, सिर्फ इहदे लई। बाकी सारिਆਂ नहीं दसना हुंदा भी ये टैट्रा वा, ये मोनो आ, ये मोनो, इस तरह करके। ठीक है, मोनो लिखण की लोड़ नहीं हुंदी, बाई ट्राई टैट्रा इहो जिहियां चीज़ां दसी दियां। पहला रूल हैगा वा, कटाइन का नाम पहलों लिखी दा, फिर अनाइन का नाम लिखी दा। फस्ट रूल हैगा, कटाइन नेम्ड फस्ट फॉलोड बाय अनाइन। कटाइन नूं आपां लिखदे भी पहलों आते, कटाइन का नाम ही पहलों लिखी दा, फॉलोड बाय अनाइन। रूल नंबर 1,
रूल नंबर 2 ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਨੇਮਿੰਗ ਆਫ ਲੀਗੈਂਡਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਨਾਇਨਿਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਟਾਇਨਿਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਨਾਇਨਿਕ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੇ। ਅਨਾਇਨਿਕ ਲੀਗੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ मैं इत्थे अनाइनिक लीगेंट लिखा Cl नैगेटिव, F नैगेटिव, Br नैगेटिव, 3 क पहलों लिखिए ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, क्लोराइड। क्लोराइड ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਈਡ। F ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ, ਫਲੋਰਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆਈਡ ਆਉਂਦਾ। Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਆਈਡ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਈਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਈਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਓ। ਆਈਡ ਰਿਪਲੇਸਡ ਬਾਏ ਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਈਡ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂ, ਕਲੋਰੋ। ਕਲੋਰੋ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਈਡ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂ, ਫਲੋਰੋ। ਫਲੋਰੋ ਆਈਡ ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬ੍ਰੋਮੋ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਈ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਲੋਰਾਈਡੋ। ਕਲੋਰਾਈਡੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਲੋਰਾਈਡੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੋਮਾਈਡੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਈਡ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾਉਣ ਡੈ ਪਏ, ਕਲੋਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਲੋਰੋ, ਬ੍ਰੋਮੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ। CN ਸਾਈਨਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨੋ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਆਈਡ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ S2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਈਡ ਹਟਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾਈਟਰਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਆਈਡ ਹਟਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਨਾਈਟਰੋ। ਨਾਈਟਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਈਟਰੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, NO2। ਫਿਰ NO2 ਨੂੰ ਨਾਈਟਰੋ ਕਹੀਏ ਕਿ N3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨਾਈਟਰੋ ਕਹੀਏ, ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਈਟਰਾਈਡੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਆਈਡ ਹਟਾਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਈਨੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਈਡ ਹਟਾਓਗੇ ਇਹ ਸਲਫੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਈ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਲਫਾਈਡੋ। ਕੁਝ ਕਿਆ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸਾਈਨੋ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਚਾਰੇ
ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਨਾਇਨਿਕ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇ ਅਨਾਇਨਿਕ ਹੀ ਆ। ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹ SO3 ਵਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਲਫੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, SO4 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਲਫੇਟ। ਤੇ SO3 ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਸਲਫਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਆਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ। NO2 ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟਰਾਈਟ, ਨਾਈਟਰਾਈਟ। CO3 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਸੀਟੇਟ, ਐਸੀਟੇਟ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਈਟ ਆਉਂਦਾ, ਏਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਏਟ ਹੈਗਾ, ਆਈਟ ਹੈਗਾ, ਏਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਆਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਟ ਆਉਂਦਾ, ਏਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆੜਾ ਈ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਲਫਾਈਟੋ। ਜੇ ਆ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਈਨੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖ, ਸਾਈਨਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਈਨੋ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਐਕਵਾ ਲਿਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਰੂਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਐਸੀਟੇਟੋ, ਈ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਾਰਬੋਨੇਟੋ। ਬਸ ਈ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟੋ, ਸਲਫੇਟੋ। ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਪਾਰਟ। ਨਿਊਟਰਲ ਲਿਗੈਂਡਸ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਇਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ, ਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਓ ਲਾਇਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਈਦਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਊਟਰਲ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ H2O, H2O ਨਿਊਟਰਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਐਕਵਾ। ਠੀਕ ਆ, H2O ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ NH3, NH3 ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਮਾਈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਈਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? 2M ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਸਿੰਗਲ M ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਡਬਲ M ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਮਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NO, NO ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਾਈਲ, ਨਾਈਟ੍ਰੋ SY ਤੇ L। CO ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਪਾਇਓ, ਜੇ ਛੋਟਾ ਉਹ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉਹ ਕੋਬਾਲਟ ਹੁੰਦਾ। NO2 ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਈਟਰਾਈਲ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਟਾਇਨਿਕ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਵੈਸੇ ਅਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ NH3। ਜਦੋਂ
NH4 ਹੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਮੋਨੀਅਮ। ਜਿਹੜਾ NH3 ਵਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਮੋਨੀਆ। ਬਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਹਦਾ A ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ A ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਫਿਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਈਐਮ, ਤੇ A ਹਟੂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅਮੋਨੀਅਮ। ਅਮੋਨੀਅਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ A ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਈਐਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਈਐਮ। ਬਸ ਇਹ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਲਿਗੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਕਟਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਐਮ ਲਾਉਣਾ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। किन्ने रूल हो गए? 2। रूल नंबर 3 देखियो, ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਰਟ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ K4 ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਪਾਰਟ ਨਾ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਲਿਗੈਂਡਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਵਰਤੀਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਮੋਨੋ। 2 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ? ਬਾਈ। 3 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਟਰਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆ, ਬਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬਿਸ। ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਟ੍ਰਿਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ठीक है, बिस बोलांगे तो ट्रिस बोलांगे। ठीक है, 2 याद रखियो, बस इन्ने की तुहानू काम आउणगे। कर लो नोट ये भी। लास्ट देख लियो, फिर क्वेश्चन ही करांगे।
ध्यान नाल सुन लो, टेबल बना लिओ। जे ते AG हैगा कटाइनिक पार्ट, कटाइनिक पार्ट का मतलब हुंदा जिद्दां आपां इत्थे लिखीए K4FeCN6 इदां करके, जां आपां लिखीए FeCN6 इधर लिखीए Cl4। हुण इन्हां दोनां नूं देखो, आ की आ कटाइन ते इधरला बन्ना किहड़ा हैगा अनाइन। इन्हां दोनां नूं देखो, इधरला बन्ना की हैगा कटाइन ते इधर की हैगा अनाइन। आ आयरन नूं देखियो, आयरन की एग्जाम्पल आए, जे ते आयरन हैगा अनाइन वाल फिर इहदा नाम कुछ होर होऊगा, जे आयरन हैगा कटाइन नाल इहदा नाम जो हुंदा ओहो ही रहना। Fe नूं की बोलांगे आपां आयरन, जे अनाइन नाल आ ते इहनूं बोलांगे फैरम, फिरेट। फैरम इहदा असल नाम हुंदा, 8 वर्ड लगदा वा जदों नैगेटिव होवे। जिद्दां गोल्ड आ, गोल्ड नूं जे ते कटाइन नाल आ ते ओहो ही नाम रहिंदे ने, गोल्ड ही रहना, ते इहनूं औरस बोली दा और रेट ही बोलते पे आ। 8 वर्ड लगन दिया सारियां दे। जिद्दां इहनूं बोली दा स्टैनस, टिन नूं, ते इहनूं स्टीनेट लिखिया होना, स्टैनेट। 8 वर्ड लगन दिया जे नैगेटिव वाल। इनू बोली दा प्लंबस, PB लैड का सिंबल हुंदा, जे ते अनाइन नाल होवे प्लंबस, इनू भी प्लंबेट लिखिया होना, प्लंबेट। कॉपर नू क्यूपरेट, ते सिल्वर नू, सिल्वर का नाम हुंदा अर्जेंटस। सिल्वर का ताइयों AG सिंबल आ ना, इहदा नाम हुंदा अर्जेंटस, ते इनू बोलना अर्जेंटेट। लिख लो, हुण क्वेश्चन ही बनावांगे। तो ये रूल सिर्फ समझण लई आ, एग्जाम च रूल तो किसी ने पूछने नहीं कि तुसीं सारे रूल लिखण बै जाओ जां याद करन डै पो। क्वेश्चन कराउणा, क्वेश्चन वेखियो किद्दां करांगे हुण आपां, जिहड़े क्वेश्चन पेपर च आउणगे तुहानूं। तुहानूं एग्जाम च जरूर आऊगा। देखो एक बार समझियो इनू पूरा। रूल नंबर 1 की कहता ही, सब तो पहलों किहदा नाम लिखना, सब तो पहलों किहदा नाम लिखीदा, कटाइन का लिखी देना, कटाइनिक पार्ट है इहदा नाम लिखना, फिर अनाइन का लिखांगे। तो कटाइन दे विचों सब तो पहलों किहदा नाम लिखना, मैटल का कि लीगेंड का, मैटल नहीं सॉरी लीगेंड का, मैटल नूं एंड ते लिखीदा। हुण इन्हां विचों लीगेंड पछाणो किहड़े किहड़े आ ते हैगा नैगेटिव, अनाइनिक, अनाइनिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल अमोनीया भी की आ न्यूट्रल। इन्हां विचों किनू पहलों टर्न न्यूट्रल, न्यूट्रल दोनों चों किहड़ा पहलों लिखीए, H वाला कि N वाला, H वाला। तुसीं मेरी गल नूं गलत समझिया वा। वो जिहड़ा पहलों रूल लिखे ना, वो हैगे फार्मूला बनाउण दे। जिद्दां आ विंगा टेढ़ा जे लिखिया हुंदा, H2O हुंदा, NH3 हुंदा, जां NH3 इत्थे लिखिया हुंदा, होर किहड़ा वा CO हुंदा, Cl हुंदा, कुछ इस तरह दीयां चीज़ां। फिर मैं क्या ही इन्हां विच वेखना ABC विच पहलों किहड़ा आउंदा, H आउंदा, H2O नूं पहलों लिखना, फिर NH3 नूं लिखना, जिद्दां इहदे विच लिखिया
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ NH3 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਉਦੋਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਵਾ, ਐਕਵਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਈਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਹੁਣ H ਤੇ N ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ABC ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ A ਤੇ A ਰਲ ਗਿਆ, ਪਰ Q ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, M ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਮਾਈਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਣਾ। ਅਮਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? 4। ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਟੈਟਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਟੈਟਰਾ ਅਮਾਈਨ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਟਰਾ ਅਮਾਈਨ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਫਿਰ ਗਲਤ ਲਿਖਦੇ ਪਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਅਨਾਇਨਿਕ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ? ਕਲੋਰੋ, ਕਲੋਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਕਲੋਰੋ ਟੈਟਰਾ ਅਮਾਈਨ, 2M ਪੈਣੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਐਕਵਾ, ਐਕਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਟਲ, ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ? ਕੋਬਾਲਟ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਕਟਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਕੋਬਾਲਟ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਕੋਬਾਲਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ। ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ? X। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 0 ਤੇ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ +2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਆ, +2 ਲਿਖਤਾ। X -1 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ +1 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3 ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ? Cl। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਿਖਿਆ, 3 ਲਿਖਿਆ, 4 ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ? ਕਲੋਰਾਈਡ, ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਈ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਛੇਤੀ ਕਰਿਓ ਨੋਟ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ? ਜੋ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 3 ਹੋਵੇ 4 ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੀਗੈਂਡ, ਲੀਗੈਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ? 6। ਹੈਕਸਾ, 6 ਲਈ ਹੈਕਸ ਆਊਗਾ। CN, CN ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਨਾ, ਸਾਈਨੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨਾਈਡ ਹੀ, ਤੇ ਆਈਡ ਹਟਾ ਕੇ ਓ ਲਾਇਆ, ਹੈਕਸਾ ਸਾਈਨੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ? ਆਇਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਆਇਰਨ ਕਿੱਧਰ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਆ 3 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਆ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖੀਦਾ? ਫੈਰੇਟ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫੈਰੇਟ,
ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੀ ਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ? x, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ -1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ 6 ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? +3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਰੋਮਨ ਵਾਲਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਟਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ? ਲੀਗੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2। ਡਾਈ, ਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਮਾਈਨ। ਅਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 M ਪੈਣੇ, ਅਮਾਈਨ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? Ag। Ag ਕਿੱਧਰ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਲਵਰ। ਸਿਲਵਰ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? x, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ 0, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1, ਤੇ ਰੋਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਭਾਵੇਂ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੋਰਾਈਡ, 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ।